ಸೊ ನಾನು ಹಿಂದೆ ನೋಡತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು JNP ಸಿಗ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೈತಿ ಅಂತ ಏನಾರು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ JNP ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಬರ್ರಿ. ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐತಿ ಇದು. ಲೈಕ್ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣತ್ತವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂಗಡಿಗಳೇ ಅದಾವೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎಷ್ಟು ಸಸ್ತ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಸ್ತ ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಸಸ್ತ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮೀರಿದಂತಹ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿದಾಗ, 12,000 ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಆ ಥರ ರೇಂಜ್ನಾಗ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಇಂಡಿಯಾದಾಗೂ ಅದೇ ರೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ 15,000 - 20,000 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10,000 - 12,000 ಇರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓಕೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರದ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಓಹ್, ಒಳಗಡೆ ಕೂಲ್ ಐತಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ವೆರೈಟಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳದಾವ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಕೈತಿ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಲೈಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗೈತಿ ಲೈಕ್ 1 TB SSD, ಒಂದು 4 GB ಚಲೋ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮತ್ತು 16 GB ರ್ಯಾಮು. ಕೇಳೋಣಂತ ಪ್ರೈಸ್. हाय भाई, कैसे? कैसे बढ़िया, आप कैसे? भाई वीडियो बन रहा है, चलता है ना? हाँ, मुश्किल ठीक है. मुझे एक लैपटॉप चाहिए ग्राफिक वाला, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा. 4 GB ग्राफिक और 512 GB SSD. ठीक है. आपको जैसे कि मतलब किस पर्पस के लिए चाहिए? एडिटिंग के लिए चाहिए. एडिटिंग के लिए चाहिए. ठीक है. तो बहुत सारे लैपटॉप है हमारे पास, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये सारे ग्राफिक्स वाले लैपटॉप है. ये फॉर एग्जाम्पल आप रेंडरिंग के लिए, एडिटिंग के लिए आपको जो भी यूज़ करना है, ये सब ग्राफिक के लिए है. इसमें मुख्तलिफ है, जैसे 8 जनरेशन है, 10 है, 11 है, 12 है. तो जो भी चाहिए आपको सारा मिल जाएगा. अच्छा, मतलब वर्क के लिए चाहिए नॉर्मल, वो भी मिल जाएगा. स्टडी पर्पस के लिए चाहिए, वो भी मिल जाएगा. मतलब हमारे पास ऑल वैरायटीज जो है वो सारी अवेलेबल है. हाँ, ऑल वैरायटी. अभी मुझे चाहिए एक 8 जनरेशन या 9-10 जनरेशन और ग्राफिक 4 GB और 16 GB रैम, 512 GB SSD. मिल जाएगा. क्या प्राइस में मिल सकता है सर? वो आपको मिल जाएगा, जैसे हमारे पास एक ZBook है, हाँ. i7 8 जनरेशन में, उसमें 16 GB का रैम है, 512 SSD है और विद 4 GB उसमें क्वाड्रो का ग्राफिक है, मीडिया क्वाड्रो. क्या दिखा सकते वो हैं? आपको जी बिल्कुल मिल जाएगा. आ जाए, मैं दिखा देता हूँ आपको. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೋ ಗ್ರಾಫिक्स 4 GB देखिए अभी इसमें ये ತೋರ್ಸಕತ್ತಾರ. इंस्टॉल चाह रहे हैं विंडोज. हाँ. ठीक है, ये ZBook है हाँ, 15.6 में विद नमपैड के साथ. ये i7 8 में हाँ. 16 512 के साथ विद 4 GB ग्राफिक कार्ड के साथ. और कितने महीने मतलब वारंटी देते हैं? हाँ, मुश्किल नहीं है. आप मतलब आपको चेकिंग वारंटी होता है हमारी शॉप का 15 to 20 डेज, लेकिन 1 मंथ भी दे देते हैं, मुश्किल नहीं है. तो आप 1 मंथ चेक करें इसको, चेकिंग वारंटी, प्रॉब्लम आपको कोई इशू है आप वापस लेके आए. क्यों 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 इधर से लेना चाहिए? बंदा आके इधर से क्यों लेता है, दुबई से? सर हमारा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. एक तो हमारा बेसिकली होलसेल होता है, तो हम रिटेल में भी फिर 1-2 पीस भी सेम प्राइस में कर देते हैं. हमारा प्राइस अच्छा होता है. सेकेंडली हमारी चीज़ का ये है, हमारी क्वालिटी जो है वो अच्छी है, रिपेयर नहीं है. मतलब आपको बोलेंगे ये ओरिजिनल है तो ओरिजिनल है. मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे होते हैं बहुत से लोग, ये सर ये ओरिजिनल है, लेकिन होता नहीं है, उसमें सम बोर्ड्स रिपेयर होते हैं, ये वो चीज़ें. ठीक है, ये सब ओरिजिनल होगा. इस चीज़ का हमारा वारंटी होता है. ठीक है, ठीक है. 15 दिन 20 दिन इसको लैपटॉप को चेक करो, आपको पता चल जाएगा चीज़ अच्छी है नहीं है. ठीक है, हमारा चीज़ जो है ना वो रिपेयर नहीं होता, ओरिजिनल होता है. यही फिर प्राइस जो होता है वो बहुत से लोगों से अच्छा प्राइस देते हैं, आपको प्राइस बहुत कम मिलता है. ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्वालिटीज़ चाहिए, मतलब मुख्तलिफ डिज़ाइन या फिर मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए, लाइक स्टडी के लिए आपको चाहिए या फिर ऑफिस के लिए चाहिए, फॉर डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए चाहिए,
वो सब अवेलेबल है हमारे पास, सारा कुछ मिल जाएगा। मतलब ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಏನಾದ್ರು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ತೆಗ್ದಿರ್ತಾರ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಳಗಿಂದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಚಿಪ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರುವಂತ ಅಂತಿರ್ತಾರ. ಬಟ್ ಇವರು ಹೇಳೋದು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಇರ್ತಾವೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯೂಸ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಅದೊಂದು ಚಲೋ ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಆ್ಯಡ್ಸ್ದಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು. ನೋಡೋಣ ಫೈನಲ್ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೋಡಿನಿ, ಚಲೋ ಐತಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಐತಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಒಳಗೆ. ಹೊಸದಂತರೂ ಬೇರೆನೇ ಇರ್ತೈತಿ ರೇಟ್. ನೋಡೋಣ ಯೂಸ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 300 ದಿರಮಿಂದ 3000 ದಿರಮ್ ತನಕ. 3000 ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 70,000 80,000 ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐತೆ. ಹೊಸದೇ ಸಿಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೊಸದು ನಿಮ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ. ಹಿಂಗೈತಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ, ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಮಾರುವಂಥ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಒಳ್ಳೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಡ್ ಒಳಗೆ. ಬಟ್ ಈಗ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಅದು ಭಾಳ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ರೆಡಿ ಅಂದರೆ OS ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡತ್ತಾರ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಇದ್ರ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ನನಗದು 1250 ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಪ್ರೈಸ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತೇನಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ OS ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ OS ವಿಂಡೋಸ್ 11 ಹಾಕ್ಕೊಡಕತ್ತಾರ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3-4 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನೇ ಅದ. ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ ಮ್ಯಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನೋಡೋನು ತೊಗೊಂಡ ಮ್ಯಾಗೂ ಇದ್ರದ್ದು ರಿವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಹಳಿದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥವು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಕೈತಿ. ಈ ಯೂಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಲೈಕ್ ಲಕ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನಿಮಗೆ ಚಲೋ ಸಿಕ್ತು, ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ತು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರ ಸಾಮಾನು ತೆಗೆದು ಕೇಸಿಂದ ಹಾಕಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಗಿನೇ. ಸೊ ಇಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಬಂದು ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಓನರ್ದಾರ ಮಾತಾಡೋಣಂತ. ನಾ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಫೈನಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. i7 ಐತಿ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ OS ಹಾಕ್ಕೊಡಕತ್ತಾರ. ಎಷ್ಟು अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? हाँ बढ़िया है। हाँ जी। मेरा एक सवाल था, क्यों इधर से लेना चाहिए? देखिए, एक्चुअली ये एक तो ये होता है कि जो हमारे पास जितना भी सामान आता है ये लोकल यूज़ नहीं होता है, हाँ। ये टोटल USA इंपोर्ट आता हाँ, हाँ। है। ठीक है, तो USA में क्या होता है कि मोस्टली स्टॉक पीसेज होते हैं, और अगर यूज में आते हैं तो माइनर यूज होते हैं, और वो पर्सनल यूज नहीं होता, वो कंपनी से यूज होता है। हाँ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, हाँ। मतलब बल्क में वहाँ से हमारे पास आते हैं बिजनेस। हम ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि हमसे बाय करते हैं बल्क में, क्योंकि ये मार्केट होलसेल हाँ, मार्केट है। यहाँ से बाय करते हैं इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, गल्फ कंट्रीज के लिए वो लेके जाते हैं ऑलरेडी। तो ठीक ठाक मार्जिन है यहाँ पे। ಸೊ ಏನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ತಂದು ಈಗ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ತೆಗೆಯೋದು, ಬಿಚ್ಚೋದು ಅಥವಾ ಹಳೆ ಸಾಮಾನು ಹಾಕೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. और अगर कोई ले लिया हाँ हाँ, और कितने मतलब क्या क्या देते हैं उसके साथ, वारंटी इसके साथ हाँ ऑफ कोर्स विद वारंटी होता है, विद सॉफ्टवेयर होता है, ओरिजिनल विंडोज होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 लेटेस्ट वाला होता है। फिर ओरिजिनल चार्जर्स आते हैं साथ में। ठीक है, बैग्स आपको साथ में मिल जाता है। फिर इसमें क्या होता है, वारंटी का कोई इशू नहीं होता, बिल्कुल जस्ट लाइक एज ए न्यू पीसीज माइनर फेयर एंड टीयर होते हैं उसके अंदर, वेयर एंड टीयर होते हैं। तो ये नॉर्मली आपको 1 वीक, 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ वारंटी होती है, चेकिंग वारंटी, नो प्रॉब्लम। और नथिंग है, नो रिपेयर, बिकॉज ये आते हैं USA से। लोकल यूज नहीं, लोकल यूज होता है तो वो प्रॉब्लम होता है। लोकल यूज तभी कस्टमर छोड़ता है जब बिल्कुल एंड हो जाता है, तब उसको बेचता है। ये सब USA से आता है क्योंकि उनका लीजिंग पे होता है सिस्टम, 6 मंथ्स to 1 year उन्हें यूज करते हैं, और फिर वो नया सिस्टम ले लेते हैं उसको। ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿದಾಗ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಏನಂದ್ರೆ
1 ಇಯರ್ 2 ಇಯರ್ ಅದ್ರದ್ದು ವಾರಂಟಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಬಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥದನ್ನ ಲಾಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಇವರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮೈನರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಐತಿ. ಇವ್ರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು 1 ತಿಂಗಳು 15ರಿಂದ 1 ತಿಂಗಳ ತನಕ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಏನ್ರಿ ಆದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಾರಂಟಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಏನ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಗಿಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಬರ್ತಾವೆ. भाई और एक क्वेश्चन है, कितना बजट के मतलब स्टार्ट होता है, कितने तक एंड होता है आपके पास? देखिए इसमें डिपेंड करता है कि आप लैपटॉप क्या ले रहे हैं. जैसे बिल्कुल आपको बेसिक लैपटॉप लेना है बच्चों की स्टडी के लिए, तो आपको लाइक दरम्स में आपको बताऊंगा, तो आपको स्टार्टिंग प्राइस लाइक 250-300 दरम से स्टार्ट हो जाता है. अच्छा लैपटॉप जो है विद SSD हार्ड ड्राइव के साथ, विंडो 10 और ऑफिस वर्क के साथ. फिर इट्स अप टू यू कि आपका यूजेज क्या है. आपका कोई प्रोफेशनल ग्राफिक वर्क है तो प्राइस थोड़ा ऊपर चले आता है. प्रोफेशनल ऑफिस वर्क है, AutoCAD है, लाइक फोटोशॉप है, या रेंडरिंग के लिए, तो डिपेंड ऑन द स्पेक्स उसका आपका वैसे प्राइस उसका बढ़ता जाता है. अच्छा. तो वही मीन्स के यूज में स्टार्टिंग प्राइस लाइक 200-250 से स्टार्ट अप टू 3000 तक जाता है. डिपेंड ऑन द गेमिंग लैपटॉप्स आते हैं इसमें, हैवी प्रोफेशनल ग्राफिक कार्ड आते हैं, जैसे कि आपने चूज किया अपने लिए वो हैवी ग्राफिक कार्ड मशीन है. फिर इस तरह ऑफिस यूज के लिए तो आपको एवरेज इकोनॉमिकली आपको 500-600 दरम में बहुत अच्छा लैपटॉप, बहुत इकोनॉमिकल अच्छा मिल जाता है. ಸೊ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ 250-300 ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 600-500 ಮಿಡಲ್ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಹೈಲಿ ಎಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಥರದ್ದು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಗೋತೀರಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ನೋಡ್ರಿ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂಥದ್ದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ 250-300 ದಿರಮ್ಸು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಂಟು 24 ರೂಪೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಕೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟ್ರಾಗ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಲೈಕ್ 500-600 ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂಸೇಜಿಗೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಆ ಥರದ್ದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು 500-600 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಕೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಂಟು 24 ಮಾಡಿರಿ, ಆ ಬಜೆಟ್ನಾಗ ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಸ್ತಾ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಸಸ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ i7 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು 500 GB SSD, 4 GB ರ್ಯಾಮು ಅಥವಾ 8 GB ರ್ಯಾಮು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ 400-500ನಾಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಲಾಟಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಚಲೋ ಇರ್ತಾವೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದನೇ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದನೇ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಡೆಡ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೈತೆ ಸ್ಟೇಜ್, ಆ ಥರದ್ದು ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಲೈಕ್ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದಾವು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಏನೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ನೀಟಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರು. ಬಟ್ ಇದೇ ಅಂಗಡಿಯಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೆಸರು, ನೀವು ಓದ್ಕೋರಿ ಮುಂದಿಂದ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಾಗ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಡಿಯೋನ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.